اب کچھ ایسی بات آپ کو یاد دلائیں گے جس سے شاید آپ کے بھی دل پہ خراش آ جائے، لیکن یقیناً معاشرے کی تلخیوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور ان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے۔ وردہ بالکل، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کراچی ڈیفنس میں آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پولیس والوں نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو جس کا نام انتظار تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال تو ہو چکے ہیں، ابھی کچھ دن نہیں، کچھ عرصہ نہیں، آدھا سال پچھلے سال ہی ان اہلکاروں کو سزا بھی سنا دی گئی ہے، اور اب انتظار کے والد نے اپنے بیٹے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑا سٹیپ اٹھایا ہے۔ انہوں نے جو رقم انتظار کی شادی کے لیے جمع کی تھی اور وہ گھر جس میں انتظار کو رہنا تھا اس کی جگہ پر انہوں نے ایک مسجد تعمیر کروا دی ہے۔ 13 جنوری 2018 نوجوان انتظار کو فائرنگ کر کے پولیس اہلکاروں نے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں قتل کر دیا۔ انتظار قتل میں نامزد 2 پولیس اہلکاروں کو سزائے موت اور 6 کو عمر قید کی سزا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 25 اکتوبر 2021 کو سنائی تھی۔ انتظار کے والد اشتیاق احمد صدیقی کی جانب سے کورنگی زمان ٹاؤن میں ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ بول نیوز سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا تو چلا گیا، میں نے اس کے لیے ایصال ثواب اور کار خیر کی نیت سے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ مسجد کی تعمیرات 7 ماہ میں مکمل ہوئی۔ مسجد میں طلبہ و طالبات دونوں کو مفت دینی تعلیم بھی دی جائے گی، جبکہ مسجد کے ذریعے ویلفیئر کے کام بھی کیے جائیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، عبادت ہوتی رہے گی، تو میرے بیٹے کو اللہ اجر عطا کرے گا۔ اشتیاق احمد صدیقی کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن مسجد کے ذریعے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں نئی تعمیر ہونے والی جامع مسجد انتظار میں پہلی بار باجماعت نماز بھی ادا کر دی گئی۔ ظہر کی باجماعت نماز میں بڑی تعداد میں نمازی شریک ہوئے۔ کورنگی زمان ٹاؤن میں تعمیر اس مسجد میں موسم کی سختی دیکھتے ہوئے ایئر کنڈیشنز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ جب تک یہ مسجد قائم و دائم رہے گی، اس میں جتنی بھی عبادات، نمازیں، ریاضات، ذکر و اذکار کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وصال کے بعد بھی قبر کے اندر بھی اس مسجد کے اندر تمام عبادات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے گا۔ امام مسجد کا کہنا ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مساجد کی تعمیر کروانا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کیمرامین امجد شاہ کے ساتھ شعیب بڑنی، بول نیوز، کراچی۔ کسی بھی والد یا کسی بھی ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان اس کی اولاد ہوتی ہے، اور اگر اولاد اس سے چھن جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا۔ یقیناً اشتیاق صاحب کا بھی امتحان لیا گیا جو انتظار کے والد تھے، اور انہوں نے امتحان میں ابھی تک اپنی لڑائی چھوڑی نہیں ہے۔ انصاف کا حصول اس ملک میں بہت مشکل ہے۔ پوچھتے ہیں اشتیاق صاحب سے، اشتیاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتظار کے والد۔ اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا، حصول انصاف میں ہم پاکستانیوں کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا، کہاں کہاں کی ٹھوکریں دھکے کھانے پڑتے ہیں، کتنے سال در در کے دروازے کھٹکھٹا کے انصاف مانگنا پڑتا ہے؟ بالکل بے شک ایسا ہی ہے، اور پھر بھی انصاف نہیں مل پاتا، کیونکہ انصاف دینا حکومت کے حکمرانوں کا کام ہے۔ جب ہمارے ملک میں بھی منصف حکمران آئیں گے تو ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ عوام کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ عوام تو مانگنے والی ہوتی ہے، انصاف دینے والے تو حکمراں ہوتے ہیں۔ ابھی تک انصاف کا عمل آپ کا کس سٹیج پہ پہنچا ہے؟ کس کورٹ نے ان کو سزا سنائی ہے؟ کہاں اپیل ہوئی ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں درجہ شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ، کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی۔ الحمدللہ۔ یہ پلاٹ انتظاری کا تھا، اس میں جو لگا سرمایہ وہ انتظاری کا تھا۔ اب میں نے سوچا یہ کس طرح سے میں انتظار تک پہنچاؤں، سبحان اللہ۔ تو مجھے یہی ایک رستہ نظر آیا، اور پیسہ تو یہاں پہ لاکھوں لوگوں کے پاس اربوں پتی لوگ ہیں، لیکن اللہ توفیق جس کو دے خرچ وہی کرتے ہیں۔ تو میں اللہ کا بہت کروڑوں درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی۔ اور میرا منصوبہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کی، اس وقت بیرون ملک سے وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہوتی، اور ہم اس کی شادی کے کارڈ بانٹ رہے ہوتے، جو کہ میں اس مسجد کی افتتاحی تقریب کے کارڈ بانٹے ہیں میں نے، اور میرا بیٹا ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتا اور میں خوش ہوتا۔ لیکن یہ میرا منصوبہ تھا، لیکن میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا جو منصوبہ تھا وہ میرے منصوبوں سے لاکھوں درجے بہتر تھا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ وہ 25، 50، 60، 70 سال کی اپنی ازواجی زندگی گزار کے ایک دن چلا ہی جاتا، لیکن اب
जो मैंने उसको तोहफ़ा भेजा है। और देखें, खुशकिस्मती से मेरी ख्वाहिश थी, कोशिश थी, ये बड़ी कलील मुद्दत में मस्जिद तामीर हुई है, सिर्फ 7 माह के अरसे में। माशाअल्लाह। 23 अगस्त 2021 को इसका संग बुनियाद रखा गया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल में मेरे बेटे की पैदाइश हुई थी, अल्लाह को जिस गाड़ी में हादसा हुआ है उसका नंबर भी उसने अपनी बर्थडे का लिया था, 25 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल के महीने में मैं उसको बहुत से तोहफे देता रहा हूँ उसकी हर सालगिरह पे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस साल अप्रैल में एक ऐसा उसके लिए तोहफा मैं भेज रहा हूँ सुभान अल्लाह, जो हमेशा उसका अज्र अल्लाह अता करता है। जहाँ के लिए आपने इंतज़ार के लिए कितनी एक बड़ी, जितनी हम शायद दुनिया में अपनी औलाद को कुछ भी अता कर दें, कितनी ही पैसा, ऐश व आराम, कितनी चीज़ें हम उसको फ्राहम कर दें, लेकिन फिर भी आखिर में आपने जैसे कि बात कही कि वो कब तक रहता, 60-70 साल उसके बाद जाना ही था, लेकिन आपने अपने बेटे की जो आखिरत की जो एक पूरी ज़िंदगी है वो सवार दी है। इसका ईसाले सवाब, इसका अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। और मेरा बेटा शहीद हुआ है, शहीदों के रुतबे तो वैसे ही बहुत बुलंद हैं, अल्लाह उसको और बुलंद मकाम अता करे। मैंने उसको दुनिया में भी शहजादों की तरह से रखा है, अल्लाह अपने यहाँ भी उसको फूलों की तरह से रखे। अब बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा न कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ। तो नो डाउट, बट आई लाइक टू आस्क यू इश्तियाक साहब, कोर्ट में सजा भी हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर अपील में चले गए हैं वो लोग? बिल्कुल अपील में चले गए, उनका हक है। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि अगर ये गलती होती या इत्तेफाकी हादसा होता तो मैं कब का माफ़ भी कर चुका होता, लेकिन ये तो किसी के कहने पे प्लान करके मेरे बेटे को टारगेट करके उसको ट्रैप करके उसको मार दिया बेकसूर। और आप देखें ना, ऐसे फैसला नहीं आ गया है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है, हर बारीकी को देखा गया है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। तो उसकी गाड़ी को रोका, वहाँ पे गए भी नहीं, उसको रेस्क्यू भी नहीं किया, प्लेन क्लॉथ में थे, प्राइवेट व्हीकल में थे, ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज। और जेआईटी बनी, जेआईटी में आला अफसरान थे, उन्होंने कहा ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। राइट। अब इन्होंने बताया भी नहीं भाई इनको किसने ये ऑर्डर दिया था, किसने कहा था, किसकी कार्रवाई थी। इश्तियाक साहब, 4 साल तकरीबन लगे आपको फैसला लाने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, अब ये अपील आ गई है आपकी हाई कोर्ट में। ठीक है, अब हाई कोर्ट में भी 4 साल डिस्ट्रिक्ट में लगे, 8 साल हाई में लगेंगे, फिर शायद 16 साल सुप्रीम में लगेंगे। ठीक है, जितना भी पीरियड लगे, हमारी जिंदगी का तो अब कुछ रह ही नहीं गया। हमारे पास तो सिर्फ एक इंतजार ही था, हमारे पास ना दूसरी कोई बेटी है ना बेटा है, और इंतजार की माँ का इंतकाल इंतजार से पहले हो गया था। अल्लाह ताला ने बाप को ये गम दिखाना था, माँ को इस गम पर। अल्लाहु अकबर, यकीनन बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम है। हमारी तैनात ही वही था। क्या आप किसी से अपील करना चाहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कुछ अपील करना चाहेंगे? मेरी तो हुक्मरानों से यही अपील है कि इंसाफ दें, इंसाफ हर का हक है, गरीब और अमीर सब का हक है। यहाँ पे मेरे पास तो इतना सरमाया था कि मैंने केस परसू कर लिया, और बहुत से गरीब लोग तो खामोश होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं एक बार आपसे गले मिलना चाहूँगा इश्तियाक साहब, आप खड़े होइए। आपको ये हम वादा दिलाते हैं कि जब तक हम हैं आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा ये मुश्किल वक्त होता है जब उसकी औलाद छिन जाए और सब कुछ उससे ले लिया। औलाद, सारे खजाने औलाद ही होते हैं, और औलाद एक बार छिन जाती है तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है, और दुनिया खत्म हो जाती है तो इंसान कहता है कम से कम मुझे बच्चे को इंसाफ तो दे दो, उसके कातिलों को पकड़ तो लो, उसके कातिलों को कैफर किरदार तक तो पहुंचाओ, कटहरे में तो खड़ा करो। सैडली 4 साल लगे हैं इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला सुनने के लिए, फैसला लाने के लिए, और फिर अब वो अपील चली गई है हाई कोर्ट में, फिर मजीद 4 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर मजीद न जाने कितने साल। तो हमारी अपील है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सर प्लीज इंसाफ आवाम को दीजिए। हर पाकिस्तानी मुश्किल में इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अदालत में सिर्फ वो जाता है जिसके पास इजाफी नोट हो, जिसके पास वक्त हो। जो छोटा आदमी होता है वो तो मुश्किल में फंस जाता है, वो तो पिस रहा है एक चक्की में। तो मेरी अपील है वर्दा तमाम तर अरबाब इक्तदार से, अरबाब इख्तियार से, सबकी अपील है, बाकायदा हमारी पूरी टीम की अपील है, इंतजार के वालिद की अपील है कि खुदारा थोड़ा सा ध्यान दें उन लोगों पे जिनको इंसाफ की ज़रूरत है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, हम इस्लाम की तालीमात की बात करते हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।